مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر شہزاد اشرف آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خدا کے کلام میں سے جب ہم احبار کی کتاب اس کے 23 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت کو پڑھیں تو کلام خدا میں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے۔ احبار 23 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا۔ 28 آیت میں لکھا ہے، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 آیات جو آج میں نے آپ سب کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ یہودی زمانے میں خدا نے انہیں ایک دن دیا تھا جسے کفارے کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ کفارے کا دن اس لیے تھا کیونکہ اس دن میں خدا یہودیوں کے لیے کفارے کا بندوبست کرتا ہے، یعنی اس دن خدا بنی اسرائیل کے گناہوں کو ختم کرنے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹانے کا بندوبست کرتا ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے خدا کفارے کے دن قربانی کا بندوبست کرتا ہے۔ خدا ہیکل کے کاہنوں کے وسیلے سے پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے قربانی کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اس دن پوری قوم کے لیے قربانی دی جائے اور قوم کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ میرے عزیزو، خدا نے خاص طور پر ساری بنی اسرائیل کی قوم کو یہ حکم دیا کہ تم کیا کرنا، اس دن تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ یہ دکھ دینا اصل میں روزہ ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یوم کفارہ کا دن ہوگا تو تم کیا کرنا، روزہ رکھنا، یعنی اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ میرے عزیزو، خدا اگر چاہتا تو یوم کفارے کے دن قربانی کے وسیلے سے پوری قوم کے گناہوں کو معاف کر سکتا تھا۔ خدا نے جو بندوبست کیا تھا کہ پوری قوم کے لیے ایک قربانی دی جائے، اس قربانی کے وسیلے سے خدا ساری قوم کو معاف کر سکتا تھا، ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا تھا، کیونکہ میرے عزیزو، خدا ہی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کے گناہ معاف کر سکے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند کو ہے۔ جب ہم رومیو کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت کو پڑھتے ہیں، نئے عہد نامہ میں سے رومیو کا خط 4 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اصل میں محسوب کا جو مطلب ہے وہ ہے حساب میں نہ لکھے گا۔ تو خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پر سکھاتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا، یعنی حساب میں نہ لکھے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف میرے اور آپ کے خداوند کو ہے۔ خدا پرانے زمانے میں گناہ معاف کیا کرتا تھا، لیکن آج ہم جو فضل کے زمانے میں ہیں، تو خدا آج فضل کے زمانے میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم
मरकस की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत को पढ़ें तो लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। आज फजल के ज़माने में खुदावंद अपने बेटे यसु मसीह के वसीले से गुनाहों को माफ़ करता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा अगर चाहता तो यौम कफ़ारे के दिन बनी इसराइल के लोगों के गुनाहों को माफ़ कर सकता था, लेकिन खुदा बनी इसराइल को एक हुक्म देता है, और वो हुक्म क्या है? तुम उस दिन अपनी जानों को क्या करना? दुख देना, यानी तुम उस दिन रोज़ा रखना। ये हुक्म सारी कौम के लिए था। तो यहाँ पर ये बात साफ होती है कि रोज़ा जो है वो तौबा का वसीला है। बनी इसराइल के लोग अगर उसी तरह से तौबा कर लेते तो खुदा मंजूर कर सकता था, लेकिन खुदा ने उस बात को मंजूर नहीं किया, बल्कि यौम कफ़ारे के दिन खुदा ख़ास तौर पर उन्हें हुक्म देता है कि तुम उस दिन रोज़ा रखना, और रोज़ा रख कर तौबा करना, रोज़ा रख के अपने गुनाहों का इकरार करना, रोज़ा रख के खुदा से बदी छोड़ने का अहद करना, रोज़ा रख कर तुम गिरिया उजारी करना, और रोज़ा रख के तुम रोना और गिड़गिड़ाना। जब तुम ऐसा करोगे तो खुदा गुनाह को माफ़ करेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनसे ये तकाज़ा करता है कि यौम कफ़ारे के दिन तुम रोज़ा रखना। और आपको बताना चाहता हूँ, बनी इसराइल के सारे लोग बड़ी खुशी से, बड़े जोशो जज्बे के साथ यौम कफ़ारे वाले दिन रोज़ा रखा करते थे, और रोज़े में रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, खुदा के हजूर फरियाद करते थे कि खुदावंद तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर, हमारी कोताहियों को माफ़ कर। और आपको बताना चाहता हूँ, जब रोज़ा रख कर वो माफ़ी मांगते थे तो खुदा उन्हें माफ़ करता था, उनके गुनाहों को माफ़ करता था, उनकी गलतियों को माफ़ करता था। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात साफ़ हो जाती है कि रोज़ा जो है वो तौबा करने का ज़रिया है। रोज़े के वसीले से हम हकीकी तौबा कर सकते हैं, और रोज़े के वसीले से हम अपने गुनाहों से हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकते हैं, अपनी गलतियों से, कोताहियों से हकीकी तौर पर आज़ाद हो सकते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आप में कोई ऐसा फ़र्द है, कोई बहन है या भाई है जो गलती कर बैठा है, जो गुनाह कर बैठा है और वो इसकी वजह से परेशान है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुदा का कलाम हमें बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को सिखाता है कि अगर हम गलती कर चुके हैं, गुनाह कर चुके हैं, कोताही कर चुके हैं, तो हमें इस तरह से खुदा के हजूर माफ़ी नहीं मांगनी, हमें सादी सादी माफ़ी नहीं मांगनी, बल्कि हमें क्या करना है? माफ़ी मांगने के लिए सबसे पहले रोज़ा रखना है और रोज़े में ठहरना है। जब हम रोज़ा रख कर खुदा से माफ़ी मांगेंगे, रोज़ा रख कर अपने गुनाह से तौबा करेंगे, तो खुदा ज़रूर हमारे गुनाहों को ख़त्म करेगा, खुदा ज़रूर हमें माफ़ करेगा। लिहाजा मसीही होते हुए आज हम इस बात को अपने अपने जहन में रख लें। इंसान होते हुए अगर हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी जगह कमज़ोर हो जाएं, कोई गलती कर बैठें, ख़ता कर बैठें, तो हम हमेशा इस बात को याद रखें कि हमने तौबा किस तरह से करनी है। हमने सादी सादी तौबा नहीं करनी, बल्कि हमने रोज़ा रख कर खुदा के हजूर तौबा करनी है, क्योंकि रोज़ा तौबा करने का ज़रिया है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।